ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग। विभिन्न प्रकार भगवान सत्तार उपलब्धि विषयटी सम्बन्धरे आमे मूलरू अवहित नहेले परे आममानंकु अवहित हेबाकु हेबो। अंततः जो माने आचार्य हेबे सेमानंकर एवं जहांक जीवन में एभली बहु प्रकार अभिज्ञता परिपूर्ण भाव में आसे तांकर जीवन ही आचार्य हिसाब से पूर्ण कहवाक हेब। आचार्य हिसाब से एथि कहूँ जे सबु साधक मानकर सबु अवस्था भितर दे जीवार दरकार हुए ना। जड़े साधक कौन सी गोटे प्रणाली अवलंबन करी जदि चरम तत्व पहुँची पारती तांक जीवन पाई ताहा ही यथेष्ट। से ही तांकर पूर्ण सार्थकता। किंतु जो माने आचार्य हेबे जो माने जगतर समस्त को मार्गदर्शन कराइबे से माने एभली आंशिक दृष्टि नहीं चलिले हेब नाही। कारण सेपरी हेले से माने केवल मात्र तांक परी मनोभाव संपन्न केते जण लोकंको ही साधन जगत रे साहाय्य करि परिबे। अनेक लोक तांक परिसीमा बाहर रही जिवे। एथिपाई श्री रामकृष्ण कहउछंती निजको मारिया पाई गोटे नहुरुणी यथेष्ट, किंतु अन्य को मारिबा गले अर्थात अन्य संगरे जदि लड़िबा हुए ताहले ढाल तरबारी दरकार हुए। ठीक सेहीपरि जो मानंको आचार्य हेबाक पड़िबो से मानंको ठाकुर जेपरि कहिचंती सबु घर भितर देई नेई तेबे गोटी पचाइबाकू पड़िबो। से मानंको गोटिए दिग देई चली गले हेब नाही। परिपूर्ण अभिज्ञता लाभ करबाकू हेबो। सेही पूर्ण अभिज्ञता देवा पाई भक्ति मार्ग संबंध में ततापुरींकर ये जो अनभिज्ञता ता दूर करने ठाकुर हसी हसी कहले मु भगवान का नाम करुच्ची आ तुमे उपहास करी कहूछ कौन ना मु रोटी पिटुची। क्रमश ततापुरी से भाव पाइले एवं तापरे आमे जानू किपरि भाव से जगन्माता साक्षात दर्शन लाभ करी कृतकृत्य होइथिले। एठारे आम मान जानी रखा हेब जे अवतार पुरुष यद्यपि तांको साधन पथरे कौनसी कौनसी व्यक्ति को गुरु रूप में वरण करथांती से गुरुगण किंतु तांक भली पूर्ण होई न थांती। अवतार सानिध्य आसी तांको सहायतार से माने क्रमशः पूर्णता प्राप्त हुंती। एक कथा मन रखा हेब। ठाकुरों क्षेत्र में एक कथा ततापुरी संबंध प्रयोज्य, भैरवी ब्राह्मणी संबंध में प्रयोज्य। गोटे दिगरे जेपरी ततापुरी शक्ति संबंध अज्ञ थिले सेपरी भैरवी ब्राह्मणी मध्य अद्वैत वेदांत संबंध में संपूर्ण अनभिज्ञ थिले। आमे जानू ठाकुर जेतेबेले ततापुरी सहायतार अद्वैत वेदांत साधना करने को जाउछंती भैरवी ब्राह्मणी ठाकुरों को सावधान कर दउछंती बाबा से सब अद्वैतवादी मान सहित एत मिलामिशा कर ना ताहले तुमर भाव भक्ति शुष्क हो सेमानक संगे मिसिले भक्तिर हानि हेब। सुतरां अद्वैत वेदांत संबंध में भैरवी ब्राह्मणीर जेपरी कौन सी अभिज्ञता नाला सेपरी ततापुरींकर मध्य द्वैत भाव में साधन संबंध में शक्ति संबंध में कौन सी अभिज्ञता नाला। भैरवी मध्य तांको ज्ञान भंडार ठाकुरों संपर्क आसी वृद्धि करथिले एवं ततापुरी मध्य तांको ज्ञान आहुरी अधिक समृद्ध करथिले ठाकुरों सानिध्य आसी शक्ति संबंध में अभिज्ञता लाभ करी। ब्रह्म शक्तिर अभिन्नता संबंध में श्री रामकृष्ण कहउछंती ब्रह्म और शक्ति अभेद गोटे मानिले अन्यटी को मानिबाक हुए। जेपरी अग्नि और तार दाहिका शक्ति अग्नि मानिले ही दाहिका शक्ति मानिबाक हुए। दाहिका शक्ति छड़ा अग्नि भावी हुए नहीं। पुनश्च अग्नि को बाद दे दाहिका शक्ति भावी हुए नहीं। सूर्य को बाद दे सूर्यर रश्मि भावी हुए नहीं। सूर्यर रश्मि छाड़ी सूर्य को भावी हुए नहीं। शक्ति शक्तिमतः अभेद एक कथा कह जाए। शक्ति एवं शक्तिमान ये दुईटी अभिन्न एक वस्तु तार गोटे दिग को लक्ष्य करी आमे शक्ति कहू ताहार अन्य गोटे दिग को लक्ष्य करी आमे शक्तिमान कहू। शक्तिर जो वैचित्र से वैचित्र को अस्वीकार करा हुए ना किंतु से वैचित्र पश्चात गोटे निरपेक्ष सत्ता अच्छी जो सत्ता मध्य कौन सी परिवर्तन घटुना। एभली गोटे सत्ता जदि स्वीकार करा न जाए ताहले शक्तिर जो वैचित्र
ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତାକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ସେହି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କହିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ପରିଣାମ, ଅନ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ବିବର୍ତ୍ତ। ଅସଲ କଥା ଏହା ଯେ ପରିଣାମ କୁହ କିମ୍ବା ବିବର୍ତ୍ତ କୁହ, ଏଗୁଡ଼ିକ କଥାର କଥା ମାତ୍ର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପରିଣାମ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ପରିଣାମ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି ଯାହା କିଛି ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନଶ୍ୱର, ତାହା ନିତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଯଦି ପରିଣାମ ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ହୋଇନପାରେ, ଅନିତ୍ୟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେଥିରେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି 10 କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ପ୍ରତୀତି ହେଉଛି ସେହି ପରିଣାମକୁ ବାସ୍ତବ ନ କହି ତାହା ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର, ସେମାନେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବର୍ତ୍ତ। ବିବର୍ତ୍ତବାଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ପରିଣାମବାଦରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ସତତ୍ତ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରଥା ବିକାର ଇତି ଉଦାହୃତଃ ଅତତ୍ତ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରଥା ବିବର୍ତ୍ତ ଇତି ଉଦୀର୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନ ହୋଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଥାଇ ଯଦି ତାର ବହୁଧା ପ୍ରତୀତି ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିବର୍ତ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ ବିକାର ବା ପରିଣାମ। ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଏ ଯେ କ୍ଷୀର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦହି ହୁଏ। କ୍ଷୀର ଆଉ କ୍ଷୀର ନଥାଏ, ଦହି ହୋଇଯାଏ। ଏହା କୁହାଯାଏ ବିକାର ବା ପରିଣାମ। ଆଉ ବିବର୍ତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ି ରହିଛି। ସେହି ଦଉଡ଼ିଟି କେବେ ସାପ, କେବେ ବାଡ଼ି, କେବେ ମାଳା, କେବେ ଜଳଧାରା, କେବେ ବା ଜମିର ଫାଟ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏପରି ବହୁ ପ୍ରକାରର ତାର ପ୍ରତୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଦଉଡ଼ିଟି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ। ଦଉଡ଼ିଟି ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ଥାଏ। ଏହା କୁହାଯାଏ ବିବର୍ତ୍ତ। ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ତାହା ବିବର୍ତ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିଣାମ ହେଉ, ତଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଶବ୍ଦର ଅତୀତ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବହୁ ରୂପରେ ପ୍ରତୀତ ହେବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପରିମାପ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେପରି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିମାପ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅତଏବ ଉଭୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ତର୍କର ଅତୀତ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବିପାରୁନାହୁଁ। ଫଳରେ କହୁ ଦୁଇଟି ଏକ ଅଭେଦ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ତର୍କାତୀତ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତର୍କାତୀତ। ସୁତରାଂ ଦୁଇଟି ତର୍କାତୀତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମର ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିନ୍ନ କହୁଛୁ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ତ କେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। କେତେବେଳେ କହିବାର ମାନେ ସମୟର କଥା ନୁହେଁ, କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କହିଲେ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପୁଣି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସକ୍ରିୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ଶକ୍ତି। ଠାକୁର ଏହି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି କହୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଆଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁ। ଏହି ଯେତେବେଳେ ଓ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଏମାନଙ୍କର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ? କ'ଣ ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ? ତାହା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମର ଏହି ଯେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ ତାହା କାଳ ଦ୍ୱାରା ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିମେୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାଳ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପରିମାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ସାଧକର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷରେ ପ୍ରତୀତିର ତାରତମ୍ୟର କଥା କୁହାହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍
ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ଭାବରେ କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଏହି କଥା କାହିଁକି କହୁଛେ? ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଧାରଣା ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି ଓ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣା ଅତିଶୟ ସୀମିତ। ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଆମର ଧାରଣା ସେହି ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଯେ ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ, ଜଗତ କ'ଣ ଏତିକି ଟିକିଏ? ବର୍ଷା କାଳରେ ଗଙ୍ଗାରେ କଙ୍କଡ଼ା ହୁଏ, ଜାଣ ତ? ସେହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଶ କାଳ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜଗତ ପ୍ରତୀତି ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତ ଜଗତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟିର ଧାରା ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ମହାପ୍ରଳୟକୁ ତଫାତ୍ କରାହୁଏ। ମହାପ୍ରଳୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରହେ ନାହିଁ। କିପରି ଜାଣିବା କେଉଁଠି ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଏ କହିପାରିବ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଲୋପ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? କେହି କହିପାରେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେ ଦିଗରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସାଧକର ଅନୁଭବ ଭିତର ଦେଇ ଏହି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରେ ଲୟ ହୁଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ତା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲୟ ହୁଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣରେ ଲୟ ହୁଏ, କାରଣ ମହାକାରଣରେ ଲୟ ହୁଏ। ଏହି ଲୟ ହେବା କୌଣସି କାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଏହା ଅବସ୍ଥାର ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନିଲେ କହିପାରୁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ପ୍ରତୀତି ହେଉନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲୟ ହୋଇଛି। ମନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ପ୍ରତୀତି ହେଉନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ କାରଣରେ ଲୟ ହୋଇଛି। ମନର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କାରଣର ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତୀତି ହେଉନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କାରଣ ମହାକାରଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣାତୀତ ସତ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ତୁରୀୟ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ଲୟ ପାଇଛି। କାରଣାତୀତ ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣର କ୍ରମ ବିକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଅନୁଭବ କର୍ତ୍ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ କହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟର କଥା ଯାହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି, ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୟ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ଉପାୟ ମାତ୍ର। ମୃତ୍ ଲହ ବିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗାଦେଇ ସୃଷ୍ଟିୟା ଚୋଦିତନ୍ୟଥା ଉପାୟ ସ ଅବତାରାୟ ନାସ୍ତି ଭେଦ କଥଞ୍ଚନ। ଏହି ଯେ ମୃତ୍ତିକା ଲହମଣି ବା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିର କଥା ନାନା ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା କେବଳ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅବତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ଐକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆରୂଢ଼ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅସଲରେ ବ୍ରହ୍ମରେ କୌଣସି ଭେଦ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଅଥବା ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ଅବସ୍ଥାର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା ନାହିଁ। ଏ କଥା ସେହି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ଯଦି ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜଗତ କାରଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଜଗତ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏହାକୁ ଆଧାର ରୂପେ ଧରିଥାଏ। ସୁତରାଂ ଯେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳ୍ପନା କରୁ, ସେତେ କ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଇଲାକା ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନାର ସ୍ତର ଚାଲିପାରେ, ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଇଲାକା। ଆଉ ଯଦି କେହି ସାଧନାର ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିର ଇଲାକା ପାର କରିଯାଆନ୍ତି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ସେହି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସୋପାନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ। ତା ନହେଲେ ଛାତକୁ ଉଠିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛାତକୁ ଉଠିଛୁ, ସେତେବେଳେ ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବାସ୍ତବ କହିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବୋଲି ଆମର ଛାତକୁ ଉଠିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତିର ଇଲାକା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁ ଆଉ ହେବା ସମ୍ଭବ। ତାହା ଯଦି ନ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରହ୍ମର ଆଉ କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ରହିନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତା? ସେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଗତ କାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା।
କାରଣ ଆମର ସେସବୁ କଥା ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଶକ୍ତିକୁ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଲୀଳା, ଲୀଳାକୁ ଛାଡ଼ି ନିତ୍ୟ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି କହିଲେ ତାପରେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା ଆଉ ନିତ୍ୟ। ଲୀଳାକୁ ଛାଡ଼ି ନିତ୍ୟକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ, ନିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଲୀଳାକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୀଳା ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ହିଁ ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ତା ଅଛି। ତା ନହେଲେ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଏଥିପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶବ୍ଦଟି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସୁଛି, ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ତାହାକୁ ପଟଭୂମିକାରେ ରଖି ତା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ତା ନହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ବସି ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଟ୍ରେନଟା ଯେପରି ଚାଲୁଛି ଠିକ୍ ସେପରି ଯଦି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଟି, ଗଛଲତା, ଘରବାଡ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟ୍ରେନଟା ଚାଲିବା ବୁଝାଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଟ୍ରେନଟା ଚାଲୁଛି ଏହି ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଛୁ, ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝିପାରୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କେଉଁଟା ସ୍ଥାୟୀ କେଉଁଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ତାହା ପରର କଥା। ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଅସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସଙ୍ଗତି ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଏପରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟଟିକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାୟୀକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ଥାୟୀକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏହି ଲୀଳାର ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ, ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କରୁ। ସୁତରାଂ ନିତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଲୀଳାକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୁଣି ଲୀଳାକୁ ବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସୁତରାଂ ଶକ୍ତିକୁ ବାଦ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଭାବି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଏପରି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଭଳି ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟଟିକୁ କଳ୍ପନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶକ୍ତି ଅଭେଦ। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିର କିଛିଟା ଦାର୍ଶନିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନ ରଖି କହୁ ଯେ ଏହି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ମିଥ୍ୟା, ଯାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମର ଜାଗତିକ ଅନୁଭବରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ତାହା ହିଁ ଅନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ଲୀଳା ଯଦି ପ୍ରବାହାକାରରେ ନିତ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମର ଆପତ୍ତି କ'ଣ ରହିପାରେ? ତାହା ଯେ ଅସମ୍ଭବ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସୀମିତ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ, ଆମର ଯୁକ୍ତି ତା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆମେ ଭାବିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଅଚିନ୍ତା ଖୋଲ ଇଏ ଭାବାନ ତାସ୍ତର୍କେଣ ୟଜୟେତ୍। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାର ଅତୀତ, ତୁମେ ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ତର୍କ ଯେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଆମେ ତର୍କକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଏହା ତାହାର ଅପପ୍ରୟୋଗ। ତର୍କକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ଫଳରେ ତର୍କ ସେଠାରେ ବ୍ୟାହତ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାକୁ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ହିଁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, କାରଣ ଜଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହାକୁ ହିଁ ଯଦି ଶକ୍ତି କହୁ, ସେହି ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଶ କାଳ ନିମିତ୍ତର ଅତୀତ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତିକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଅପପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଶକ୍ତି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ କୂଟ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାତ୍ର। ତର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ମୀମାଂସା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନୁଭବର ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଏହାର ମୀମାଂସା ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଅନୁଭବର ଦୃଢ଼ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଓ ବ୍ରହ୍ମ
ଗ ହିଁ ସତ୍ୟ। କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଶକ୍ତି କହୁ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁ। କେବଳ ଦୁଇଟି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମର ବୁଝିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ନାମ ଦେଇଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି, ଯିଏ ଶକ୍ତି ସେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ଦୁଇରେ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟିରେ ଦ୍ୱୈତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ, ସେହିଭଳି କହୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କହୁ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଏଠାରେ ଏତେ ସହଜ କରି କହିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନାୟାସରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ। ସେ ଏପରି ଭାବରେ ନ କହିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଧାରଣ କଥା ଧାରଣା କରିବା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହି କଥା ହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଲୀଳାମୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ନାମ କାଳୀ। କାଳୀ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ କାଳୀ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ବସ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କୌଣସି କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷଣୀୟ। ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାଳୀ କହୁ, ଶକ୍ତି କହୁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାମ ରୂପ ଭେଦ, ଯେପରି ଜଳ, ୱାଟର ଆଉ ପାଣି। ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯେପରି, ସେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମ ଆମେ ଦେଉ। କାଳୀ କହୁ ବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କହୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ କହୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ଦୌଡ଼ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ଅନୁସାରେ କହୁ ମାତ୍ର। ସେଥିରେ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଭେଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ଏଠାରେ ଜଳ, ୱାଟର, ପାଣିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ବୁଝାଇଲେ। ଜଳକୁ ଯଦି ୱାଟର କୁହାହୁଏ, ବସ୍ତୁଟି ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭାଷାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୁଏ ମାତ୍ର। କେହି ଜଳ କହୁ, କେହି ୱାଟର କହୁ, କେହି ପାଣି କହୁ। କାହିଁକି କହୁ ନା, ଆମେ ଯେପରି ଶିଖିଛୁ, ଆମର ସଂସ୍କାର ଯେପରି, ଆମେ ଯେପରି ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁ ବ୍ରହ୍ମ। କେବଳ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦଗତ ଭେଦ, ତତ୍ତ୍ୱଗତ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଏକଥା ଠାକୁର ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଇ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପର କଥା କେଶବ କହୁଛନ୍ତି, କାଳୀ କେତେ ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। କେଶବ ସେସବୁ କଥା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେସବୁର ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବେ, ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ, କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଠାକୁର କାଳୀ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କାଳୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣି ମର୍ମ, ଧର୍ମାଧର୍ମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛି। କାଳୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିଛି। ଏହା ଜାଣି ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଉପାଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ନିର୍ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭାବେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କରେ ଯାରେ, ସେଟା ଚାତରେ କି ଭାଙ୍ଗିବି ହାଣ୍ଡି, ବୁଝି ଯା ମନ ଇସାରାରେ। ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାତୃଭାବରେ ଆରାଧନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କ'ଣ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସଂକେତରେ କହୁଛି, ବୁଝିନିଅ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମା କହେ, କାଳୀ କହେ, ଶକ୍ତି କହେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ହିଁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ। ଏ କଥା କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ଖୋଲି କହିବାକୁ ହେବ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶକ୍ତିର ଇଲାକା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଇଲାକାର ଅତୀତ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧାରଣ ଭୂମିକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତିର ଇଲାକାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତଥାପରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ନିଜକୁ ସେହି ସମାଧିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାମାୟା ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପରି ଏ କଥା ବୁଝିନଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ
ତାଙ୍କର ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି। ସେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଅବଗାହୀ ମନ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ତ୍ରିଗୁଣର ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେହି ତୁରୀୟ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୋ ମନ ତ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି? ଯାହା ହେଉ, ଶରୀରଟା ହିଁ ଯେତେ ନଷ୍ଟର ମୂଳ ମନେକରି ସ୍ଥିର କଲେ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିବା ବା ରଖିବା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାମାୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଶକ୍ତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ଗଙ୍ଗାରେ ରୁଗ୍ଣ ଦେହଟିକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓ କ୍ରମେ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିବା ପରି ଜଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରାୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ବୁଡ଼ି ହେବ ଏପରି ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅବାକ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଏ କେଉଁ ଦୈବୀ ମାୟା! ବୁଡ଼ି ମରିବା ପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗଙ୍ଗାରେ ନାହିଁ। ଏ କି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା! ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ମନରେ ଉଠିଛି, ସେଇଟା ଶେଷ ସୋପାନ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ସତ୍ତାର ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ସେ ଜଡ଼େ ସ୍ଥଳେ ଦେହରେ ମନରେ ସର୍ବତ୍ର ସେହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କ ଲୀଳା ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ବୁଝିଲେ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେ କ୍ଷଣ ମହାମାୟା ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମରିବାର ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ସେହି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ମାତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସାର୍ଥକତା, ତାହା ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲାଭ ହେଲା। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟରେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦୂର କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତୋତାପୁରୀଙ୍କର ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଜ୍ଞାନୀନାମ୍ ଅପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିଂସା ବଲାତ୍ ଆକୃଷ୍ୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଦେବୀ ଭଗବତୀ ମହାମାୟା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ଆକର୍ଷଣ କରି ମହା ଆବୃତ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀନାମ୍ ଅପି ଚେତାଂସି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। ଶରୀରଧାରୀ ମାତ୍ରକେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମହାମାୟା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜ ହାତର କଣ୍ଢେଇ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଉନ୍ନତ ସାଧକ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଅଭିମାନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧୃତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିତ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।